रहीम बाबो मन इंतज़रल इक़ामत दा दब दे तेर जुमा के मुंग वेलू तेर दर्स की पकारदाई जसंग बांग और देशी मुझे इंसान जुमात तराजी दरक़ात मुंजू की और ब्याद इक़ामत इंतज़ार गई दा सुन्नत है दा तकरीबन मतरूक दे खल को प्रे देख तो हर सड़े बस तकबीर तहरीमा लजान रहा रसी या उड़मने रुकू लजान रहा रसी जुमात के तासो माजीगर राशनो यो या दो मशरान वही और कि जुमात के दर्स भी कना तो माशुमानो न ब्या वस कसान भी अलकान भी वाड़ो वाड़ो वही ता मख के उद रहे मुझे सजदे लड़शनो द्वैम सफ बराबर शे द्वैम सफ बटोल न मशरान ब्या खपगी की पदे वहाँ जता सो मुंग तजैन अपरे देगा ना वक्ती राज है सुस्ते नहीं देरा पारा लड़कों लोग कोशिश करे यो सड़े चागाद इक़ामत इंतज़ार कई न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई हुआ फ़िस्सलात दे पर मुंज़ करे यानी दला अल्लाह द मुंज़ अजर वर गई ला पर मुफ्त के द मुंज़ अजर दे चिका दे पर सलात की शोर दल्ला पकारदा ही चदे खबरें न गई तेरे दा मतलब ना ये जुमात की खबरें हराम दी वज़ा न खबर दी चिका तो मांझ के शुए हुक्मन तो ताला उस ख्याल सातल पका दी कि बिला ज़रूरत खबरें मको खुदा मतलब नहीं जो तो मांझ नमक की खबरें कहना कहने जुमात की खबरें हराम दी और रोजन हदीसों ने बयान के ना चिप जुमात के सोख दुनियाई खबरें कहीं नदा नेके दा से सोजई लकसंग और हशीश सोजई का ना मौजूद है रवायत रोजन दे तमा बयान ठीक है एहतराम द मस्जिद का अगदाए चे आगा देरा पारा न मस्जिद तब के दुनियाई खबरें गए दुनियाई खबरों का पारा बेटा के लड़शा बाहर लड़शा ज़रूरी जायज़ खबरें तब मस्जिद के कोलिश हो द सवाब द हासिल लो द पारा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतुन अज़ द कौल पकार दी बाब दे प बयान दा गचा के इंतज़र इक़ामता चाहे इंतज़ार कई द इक़ामत वो दे चिकम बाब दी और आगेला ने कम हदीस पेश की ना हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल सरखास्त अगर कोर के इंतज़ार कई इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह दिला लिखी च मालूम दाशवा चियो मुक़्तदी दे यो इमाम दे द द्वाड़ो दे इंतज़ार ज़ैन जुदा जुदा द मुक़्तदी दे इंतज़ार ज़े मस्जिद दे बोले अब बनी सफ़ तजान रसई और द इमाम द इंतज़ार ज़े जुदा दे अब कोर किया हो एनी टाइम चराशी दागज़े हो मुतयन देगा अलग बस्तासुदा हदीस बाप सर लगी कतासुदा पर इमाम लगाए न ब्या मामला ख़राबी द इमाम इंतज़ार गा चिकम दे द इक़ामत पूरे तराग बेत दे और यो सड़े मुक़्तदी दे द मुक़्तदी द पारा ख़बर दारा च दे मस्जिद तजान और रसी ज़का च द इमाम ज़े मुतयन दे मुसल रख और द मुक़्तदी ज़े मुतयन न दे ज़े मुतयन न दे पर सफ़ेवल के जान लजे गोरी तम खलक डेर कम कली का ना बांगुई न की बनी सड़े नोर चराजी नरस रखा की नहीं की यो बदल तनासी बला दे कि बला दे यो बल जुदा बना सी तब नाले की दे बल खुदा के यो नुकसान खुदा शी चे जुमात के सुमर पकी टोल बकोलावी ये दयो पकी दे लांदे दो कसान या दरे कसान ने की नहीं बल्कि हर सड़े दजान लाल पकी लांदे की नहीं यो खुदा नुकसान शो द्वैम दा च अफजल ज़े कम दे इमाम पसे मुत्तसिल न इमाम पसे मुत्तसिल ज़े पादिश रसो सोगु ख्यारा ही तैयार खोर ना इमाम ख्वा की उधरी दिवरदा से बट गुरी दा गलतेरी दा सुस्तेरी दा दी कोल पगार तो सुन्नत इत्तिबाउ के हद्दसना अबुल यमान हकम बिन नाफ़े दुनुम दे अबुल यमान 221 हिजरी के वफ़ात शेर क़ाल अख़बरना शुआइबुन अगा वही मुंगला ख़बर राकड़ो शुआइब दा शुआइब बिन अबी हमज़ा रे शुआइब बिन अबी हमज़ा अबू हमज़ा कुन्नियत थे दा अबू हमज़ा नुम दीनार रे आने ज़ुहरी दे हदीस बयान द इमाम ज़ुहरी ना ज़ुहरी 125 हिजरी की वफ़ात से
बार बार موږ ویلي دي محمد بن شهاب دا شاګرد د ډېر خوشخط دی. الکاشف کې صحاح باندې کتاب لیکل شوی دی، کتب سته باندې حافظ ذهبی لیکلی درې جلد کې کتاب دی. پای کې د کتب سته د راویانو مختصر حالات دو جملوں کې درې جملوں کې پای کې دویم جلد 12 صفحه کې هغه لیکي عنده عن الزهري 1700 حدیث. د امام زهری نه 1900 حدیث نقل کړي دي، 1700 حدیث در زهری نه نقل کړي دي. او دا سړی بدیع الخط ډېر خوشخط و، او د هغې وخت سلطان بادشاہ لپاره د زهری احادیث جمع کړي. بادشاہ هم ډېر عجیب و که نه، بادشاہ به هم دین سره لګېده، اوس خو د مولان هم دین سره نه لګي، حدیث درک نه و سره. بدیع الخط خوشخط و ډېر خوشخطي بنیادی چیز دی که نه. خط لیکے، ها پنسل باندې مو لیکے، کله چې سړی خط پوخ شي زده کړي نو که بیا پنسل استعمالوي نو ټیک ده. کم کشران چې دیله د قلم استعمال پکار دي، د کئی د قلم چې که نه، کئی قلم یا زیټ چونچ که نه، نو بس ځکه وي داسې څه لیکي ته پنج یې راښکلی ده مرغۍ، هېڅ په پته نه پوهېږي. د لیکلو انداز هم د خلکو غلطي کی چې لیکي داسې نه لیکي، دې غاړې داسې شروع کړی. دلته یو استاد هغه شاګردان ما وکړل، یو پنج داسې لیکه، داسې به یې شروع کړه. نه مونږ یو ځای کېناستو، ما یې لکه انسي لیکو، ما چې دا څوک کوي داسې که نه، ما ته پته نه. هغه ټول 1 2 3 4 نه، هغه استاد چې کنده شاباس کړی و، هغه داسې پنج لیکه نه. مې ښه ده ته یې ولې مې دا غلط دی، تا شاګرد دا جرم لاندې خو چې پنج څنګه لیکلی، پنج خو طریقه دا ده، دا دی نه به شروع کړې داسې به کې بیا داسې دې غاړې شروع کړي داسې، ډېر بد حال دی. هغه یې کړه چې لیکې موسی پڑھے خود آگا، پته ورته لګي چې ما څه لیکلي. خط دا بنیادی چیز دی. الاملا والاستملا په نوم چې څومره کتابونه محدثین لیکي پای کې د دې طریقې لیکي. ادب الکتاب په نوم باندې، دارنګه د ادب الکاتب په نوم باندې د محدثینو کتابونه شته دي. هغې ښیي ده هغې دا ښیي چې انسان به لیکل څنګه کوي، خط به څنګه لیکي، په کومه طریقه باندې به لیکي. و دا کتل پکار دی، دې مستقل آداب وي. خط به څنګه لګوي، نقطه څنګه لیکلی شي، دې باندې خوشخطي راشي. پخوا دا څیزونه ډېر اوس ختم شوي دي، دې وجې نه هغه شی برباد شوی دی، لیکل څوک نه شي کولی. دا بدیع الخط و ډېر ښکلی خط و. دی وی زهری مونږ ته حدیث بیان کړو، هغه وی ما ته عروه بن زبیر ویلو، اخبرنی عروة بن الزبیر 94 ہجری کی وفات شوی دی، چې سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلو، وہ 50 کی وفات شوی دا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاة الفجر قام فرکع رکعتین خفیفتین. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې کله به خاموش شو مؤذن بالاولی، اولا څه مطلب، اذانونه دوه دي، ګوره کله کله تقریبا په دوو څیزونو باندې د یو څیز نوم استعمال شي. لکه والدین مونږ وایو، د والد تسنیه ده والدین، پلاران خو د سړي دوه نه وي، پلار یې وي، لیکن دا استعمال تقریبا دی. نور اوس سپوږمۍ چې یو ځای کي، نو عربی کې هغې ته قمرین وایي، قمرین، حاله قمر خو یو دی. نو دارنګې اذانین، اذان او اقامت ته به څه وایي، اذانین. په اقامت باندې اطلاق د څه شي کړی دی، اذان. لومبني بانګ چې ورته مونږ وایو، هغې ته څه وایي، بالاولی، لومبنی بانګ. اذا سکت المؤذن بالاولی، دا تانیث ول راغلی دی،
तो तानीस वजह दार यो चे अल इकामत मुअन्नस दे चूँकि अल इकामत दा असानिय दे द्वैम बांग दे दागे द ख्याल सातल द वजह सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बांग ता बिल ऊला वही यानी अल अज़ानुल अव्वल पगार दे लेकिन अल अज़ानुल ऊलाए पदे वजह वेले दे चे अल इकामत कम चे असानिय के देशी दागे ख्याल सातल दे ये तो मुराआत हुई। द्वैम वजदारा चूँकि दा खुद दावत ते कना अल ऊला अद्दावतुल ऊला और इकामत अद्दावतुस्सानिया चूँकि अजान दावत ऊला दे लुम्बनी जल दावत दे अगर द गायबीन द पार दे कम कसान चे बाहर दी चे अगीता अंदाज़ो उशी चे द मुस्तायम दाखिल दे इकामत सा मकसद दे द इकामत मकसद दाए चे द मस्जिद खलक खबरशी चे मुंज उदरीगी दे व तवजीह ज़्यादा बेहतर दा कुल दा इज़ा सकतल मुअज़्ज़िन बिल ऊला कल चे वा मुअज़्ज़िन खामोश बिल ऊला द बांगना तो दावत ऊला न व खामोशो मिन सलातिल फज्र द सहर द मांजो ए द सहर द मांजो द पारा चिकम अजान को लिशी अगे नबा मुअज़्ज़िन खामोशो नो कामा फ़रक रकातैन खफीफ़तैन रसूलुल्लाह सल्लम बोदरे दो नो मुख्तसर दो रकातुन बे उकड़ल दागे वजह दावा च दागे नबा गमख के अतर रकात तहज्जुद करो और वितर बैम द्रे रकात कड़ू टोल बैसो कोल ये ओलस टोल बैकोल ये ओलस अत पदे के दगो और वितर पदे के द्रियो चौंके बड़े रुक दो पे मुबारक बे पढ़ से दे और दे वजना रसूलुल्लाह सल्लम तो सहर सुनत बा मुख्तसर कोल ये पसे बे आराम उनको लग आराम बेको कोर के बलक संभलास आराम देते रहे तो उदिश संभलास तो सहर सुनतों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुम्बनी की सूरतुल काफिरून में द्वैम के सूरतुल इखलास और द्वाड़ा मियास के रबत दारे च सूरतुल काफिरून के द शिरक न बरात थे द हर किस्म कुफर न बरात थे और सूरतुल इखलास के खालिस तौहीद इकरार दे ये ताशबाह हुई सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमायल माद रसूलुल्लाह सल्लम ना आग शबीह सूरतुनस दकड़ी दी कम चे वाग पमुंस के वयल मुंस की जसड़े हुई यो आयत दारे ने कि यो सूरत वीख हुई और डबल सर हुई ना मातेरम वेलू इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह आज़ादुल मआद की लिखी चदा सुन्नत नरी बे लिखी चे व जुहालुल अइम्मत युदाविमून अला ज़ालिक जाहिल इमामान पदे हमेशगिरी की सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नखरा दादा जाहिलानो कर दे दा मतलब है जी मुंस में नहीं गई सुनत मुताबिक मुंस को क्या तकलीफ है मुख्तसर दो सूरत न हुआ है बस इज़ा जा रसूलुल्लाह तब्बत यदा हुआ है ठीक है दा गलत कार है जम खलक दा कार कही नरी गोल पगार फ़रका रकातैन खफीफ़तैन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र बाद आई यस्तबीन अल फ़ज्र तो रकातुन मुख्तसर बेवकल तो सहर मुंज बेव को कले चे बसवाख कारशो यानी अजान बकले के दो चिकले बे इकामत शो मालूम अदाशवा चे सहर अजान शो तो सुनत को अदा रिवाज खदा ख़त्म शे दो उस पहावा मुँह चवाड़ू गने जुमात बसला राग सलाम बेव को के वनास इमाम उस्ताद बम नास्त तो डेढ़ साथ पस बे हुए अल्लाह वह सुनत के सुनत टाइम दा जहल जान ला मौसम शायद बाद इलाक़ों की च खलक जी राजी हो उस्ताद सुनत टाइम न कहो सुनतो कम कहो न कम सुनत तो पारा टाइम नहीं चकला अजान शेवे मतलब है टाइम दाखिल शेवे दे न सुन्नत गवाह तो देना खला कैसे महरूम शुई दी द मखनी टाइम के द मुना पजोर महरूम शुई दी महरूम का वो क्या गवाह
دا غلط مسلې چې کوم دی دا خبرې روانې که نه غلطه مسله ده چې سنت ته وکړل او بیا دې خبره وکړه نو څه وایي سنت ته مات شو په خبرو سنت نه ماتېږي په خبرو باندې سنت منت نه ماتېږي داسې خبرې د ځانه دې ته ګسلې وایي که نه مسله نه درست طریقه نه ده ثم استجا علی شقه الایمن نو بیا به ډډه ولګوله په خپل ښي طرف باندې معرفت علوم الحدیث کې دینه ما بحث کړی دی او د امام مالک او د امام احمد رائے دا چې دا لازمه ده چې سړی آرام وکړي هلته ما بحث کړی دی پورا دا درست نه ده دا منفرد دی هغې په دې رائے کې دا لازمه نه ده ستړی دی یو بني آدم نو سم دي نه دی ستړی نه دی سملی یو داسې بني آدم دی چې ځوان زلمی دی که نه او پېشمنۍ یې هم کړی ته ورته یو سنت وکړه دا لږ سمله بیا به فرض له ته راپاڅی پته به ورته ولګي دا نه غلطې طریقې مه ښیه خلقو ته چې دا جي سنت دي دا سنت دي یو شی سنت نه دی سنت نه دی دا د هغه عادت دی سیده عایشه فرمایي چې که زه به ویښه وم نو ما سره به خبرې وکړې او که زه به ویښه نه وم نو لږ ساعت دپاره به آرام وکړو بیا دا که نبي وده شي نو د هغه خوب چې کوم دی هغه د اودس ماتونکی نه دی د هغې وجه دا ده چې فرمایي زمونږ زړه ویښ ویښ عام انسانان چې وده شي نو العینان وقاو صح د ده سترګې چې کوم دی دا د ده د ښکته ځای د هغې څه دي مزي دي چې دی وده شو نو ښکته دی کلو شوی دی دا گپ شپ به نه لګو چې ټپه کې خوړلی او که نه یې وخوړلی غورځېدلی او که نه وغورځېدلی دا د فقها بې بنیاده استدلال ده یو شي باندې چې دلیل نه وي هغې باندې ټینګار مه کوئ څنګه ناست اوس ناس ماس نشته پکې سړی چې وده شو العینان وقاو صح خبره ختمه شوې ده په دې د امام شافعي لطیفه را زه بار بار بیانوم هغه وایي جمعې روز وه خطیب خطبه ویله یو سړی ویدو قسما قسم بوی نه دی تلل چې کله اقامت شروع شو هغه ته ما یې د الله بنده ورشه اودس وکړه ستا کار خراب شوی دی هغه ما ته یې زه غورځېدلی نه یم ایمار ته بیا وایي چې ما محسوس کړی دي اواز مې هم ستا نه محسوس کړی دی او بوی مې هم محسوس کړی دی هغه وایي ستا نه بتلي ما نه لیدلي نو ایمار ته جاو زه ودو ماته ویښ دا مسلکی تعصب ډېر ناکاره شي څه وایي زما د امام دا مذهب دی دې حدیث سره به څه کوئ العینان وقاو صح قانون دی سترګې چې وده شوې ته بېخبره شوې اوس تا ته هېڅ پته نه لګي چې لاندې څه کېږي په دې کې اجتهاد مې اجتهاد ضرورت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم که سملی او دوم شي بالفرض نو سیده عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وده شو ما به د هغه د سینې اواز اورېدو خو چې کله به بلال وویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال بې اودسه به یې مونځ شروع کړ ما یې تپوس وکړل چې یا رسول الله تاسو وده شوي وی نو هغه وفرمایل عایشه زمونږ سترګې ودي لیکن زمونږ زړه چې کوم دی هغه نه وده کېږي دې ته څه وایي خصائص هذا من خصائص النبي صلی الله علیه وسلم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی دا سنت نه دی دا ګپې ما په نه لګو دا ډېرې کوي داسې ثم استجا علی شق الایمن بیا بیا ډډه ولګوله په خپل ښي طرف باندې ښي طرف کې مقصد دا دی چې زړه د پاسه راشي نو زړه چې د پاسه راغی دا به بیداري او چې ته په ګس طرف باندې سملی نو ستا زړه لاندې راغی نو ستا خوب به اوس ډونګېږي کوم خلک چې په زړه د پاسه وده کېږي زړه ته نقصان نه رسېږي دا غلطه خبره ده که سړی په ګس طرف سملي زړه ته هېڅ نقصان نه رسېږي هغې نه چې الله کوم حصار ته وکړی دی پنجره یې جوړه کړې ده هغه له څه نقصان نه ورکوي خو دومره ده چې انسان بیا غافل وي البته په ښي طرف چې سملي نو زړه بیداري هغه په لږ حرکت باندې پوهېږي ډونګې خوب دا پکاري دا ډونګې خوب کله کله الله په صحابه کرامو راوسته دی امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم دا ډونګې خوب که دا د یو منټه میلو شي د سړي ټټر یخ شي په دې باندې چې کله ډونګې خوب نه وي که نه نو زموږ د خلکو غوندې
48 घंटे ودی چې راپاسې ټول خوږېږي ولې خوب ډونګې نه دی خوب داسې پکار دی چې انسان د دنیا او د مافیها نه بالکل بے خبر نو علاوه به خوب مفید خدا مطلب ہے تو بیا گوڑے بیچ کر سو گئے چې بس سادر دے وڑ کړی سار بانګم نه اورې بیا افراط و تفرید اس چیز کی نہیں خو بیداری خلا خود عمر هم نه رخو چې سړی خوب نه پوره کیږي خوب خشه له خود عمر نه چې سړی ماسوتن ودی شي نو سار 11 بجې پاس ډوډۍ خو نه بیا خپې وګديږي بیا درمادیګر ودی شي دې څه مطلب پښتنو روزه راغله روزه ونی سي سار ودی شي ماسپخینه پوره ماسپخینه مونږ اکثر دري بیا ودی شي مادیګر مونږ قربان کی بیا را پاسې بیا بازار کې چکر لګي روزه ماتي مزونه ټول قربان شي او مونږ روزه فرض نیول څه فائدہ را پدې بیا اخیری هفته ټوله په بازار کې تیر شي مونږ یو نه عجیب ده څلور فرضونه لري پرې خو یو فرض دی نیول ازیاته ده ظلم ده حتی یاتیه المؤذن للاقامه تر دې پورې چې راغی هغه ته مؤذن د اقامت لپاره اول بداسه و چې مؤذن براته ویل و یا رسول الله د اقامت ټایم دی اقامت داغي ګوره هغه زمانه کې نه غړای نه ټایم تعین رسول الله سلام چې څنګه باذان شو هغه ټایم به صحابه کرام مسجد ته ورل چې اکثر صحابه مسجد ته رالل نو بلال رضی الله تعالی عنہ بلال او ویل چې یا رسول الله ټایم شوه دا مطلب مرګري راغلی دی دلته کې ته سلور بجې ټایم کې دی او ټول خلک راشي کنه نو ته پوکم سلور نشو درې دی ولې ټایم داسې مقرر کړی پیدا انتظامی مرد د الله بندا چې کله مرګري ټول راغلی بس کا خبره شوه ده ټایم اډو شوه دی لیکن مزګزار کم دی تو 2 منټه انتظار وکړه دا شعور غواړي چې دا ټایم کومګه 3 بجې یا 4 بجې خود لري دا الله او رسول نه مقرر کړل دی کې روان دی ورستواله کې دي یو خو دغه ذهنیت ته بل خدام ذهنیت ته چې کومګه چاته یو 2 منټه انتظار کوو کنه هغه 2 منټه لیټ کېدو په دې 10 منټه لیټ راځي افراط او تفرید دا زموږ مزاج جوړ شوی دی لکه دې طرف ته توجه کول پکار دي د ټایم زیاده زموږه مزاج دی تنن یو کار مقرر کا چې سبا 10 بجې افلانې کار کو دعوت ورکا 10 بجې لار شي څوک بنه یو 10 بجې 12 بجې وجرته کې څوک په خري را خري روان وي دا ټایم ډېر دی بیا کم سیب چې تقریری دا ټایم نه معلوم غنټه کو دا خپل موډ دے 2 غنټه کو 3 غنټه کو زمونږه مفتی اسم خان صاحب نو ماته ویل چې ته ما سره زه مې زمالک پال پرېز ده کتا کولې شي ټیک ده کنه شو کولې بیا ما وځه وی څنګه نه مارته یو خدای چې کم ټایم دی خو نه بده هغه ټایم به ټیک خپل صحیح بخاری شروع کوم نه یو منټ مخکې نه یو منټ وروسته یې خدیدا وشي مې دویم دا چې ټایم به څومره وي څه مطلب مې دا مطلب چې زما لپاره تاسو څومره ټایم تعین کړی رجستا خو بل چا نه وایو کته یو غنټه وای کدوا مې نه یو غنټه کې ټایم ترا کې نه زو پا یو غنټه کې خپل باس ختموم کدو غنټه را کې بیا 2 غنټه تر رسوم دا که یو شاګرد زمونږه چې هغه د خیال سره نورې څوک نه ساتي په دې وځه اکثر خلکو لازم نه بجې و ماته وي د لړ شم 9 بجې په کم 9 بجې رسېدلم یاره چې څوک نشته یان تا ولې ماته 9 بجې خول خلک سوي دا د انګريزانو په ټایم راغلي دا انګريزانو په ټایم نه دی مونږ له 5 وخته موز چې کم کوو دا تدریب د زمونږه چې مونږ د ټایم خیال ساتو د بانک ټایم چې داخل شي یو منټ مخکې هم نه یو منټ وروسته هم نه ټیک ایگزیکټ په صحیح ټایم باندې اذان کول وغیرہ زمونږ دومره بدبختی دا چې مونږ 15 ځله دروازه یو شی زمونږ په تدریب او ټریننګ کې شته دی لیکن بیا هم په مونږ کې د اوقات پابندي نشته دا زمونږ مخ د وهلو دی ها دا کمزوري دا بلندر دی نهایت سخت غلطی دا جرم دی زه خلکو ته زه منی موزګر چې زبر اعظم اته د 2 غنټه ناشته اکثر زوینه دا هن واپس راغلم
کله چې ستاسو موقعي چېرته داسې د هغې کې به وخت نه ضایع کوئ. بېشک د ماته 11 بجې وښیه 9 بجې راته مه ښیه خپل پروګرام نه شروع کړه. د دې څیز خیال ساتل ضروري دي. څوک نشي کولی بس نه دی کوي. د هغې وجه دا چې زه نه چېرته په تلو خوشحالېږم نه په مخکې امامتۍ خوشحالېږم نه په تقریر خوشحالېږم. که څوک ما ته ونه وي زه خفه کېږم نه به دې څه زما خپلې ذمه دارۍ نورې ډېرې دي پوره کوم انشاءالله. په دې څیز ته خیال ساتئ. اول به دغه چلو چې اب ته بیا چې به کله ډېر ملګري برابر شو نو چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجره د سید عایشه نور حجرات هم نږدې وو. اقامت چې به شروع شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بهر راووت. بیا کې یو مسله پیښه شوه. مسله دا پیښه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بهر راووت او غالبا د سحر منځو هغې ته لامبلو حاجت او لامبلي نه ویر شوي وته. نو واپس لاړه هغې ته یو فرمایل علی رسلکم په خپل ځای ودرېږئ. هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی لمونځ یې وکړو او بیا یې فرمایل لا تقوموا حتی ترونی. اقامت هغې کوئ چې ما ووینئ. تر کومې چې زه نه یم راغلی نو اقامت مه کوئ. ولې ما ته ضرورتونه پیښېږي تاسو اقامت کړئ بیا انتظار کوئ که دلته زموږ ملک د هغې نه بل څه جوړ شوي دي. بریلیان حضرات چې کوم دي هغې به اقامت به ویل کېږي خو هغې نه باسي. خو چې کله حي علی الصلاة حي علی الفلاح شروع قد قامت الصلاة وایي ټول به یکدم پاسې شرې شیله ګوري. دا ټول عجمیت ته بیچارهګان عجیبه عجیبه حرکتونه کوي. دا ټول حدیث یو ځای کې ته په خپله پوه شي. فرقواریت ته خلک مه راولئ. قرآن و سنت ته خلک راوبلئ. دا احادیث دې سلسله کې چې څومره احادیث دي ته ټول جمع کړه. نو هم دکه ځای له بره ورسي خبره کومه چې دا ته ما وویله. بیا دې طرف نه هم زیاتې کېږي. قد قامت الصلاة چې وي نو امام صاحب الله اکبر. د اقامت جواب سنت دی که نه. د نور اقامت جواب به څوک ورکوي او پاتې شو. کله کله به داسې هم شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اقامت به ویلی شي او صفونو کې ګرځېده. کتاب الاقامت د هر کتاب راواخلئ هغه احادیث وګورئ نو تاسو به یو نتیجې ته ورسېږئ چې دا کم زیاتی زموږ علاقې کې کېږي دا ډېر غیر مناسب دي نه دي پکار. هغې وایي قد قامت الصلاة مطلب چې مونځ ودرېدلی دی بیا ودرېدلی دی بیا ورته هم مه کوه اوستانه شوی دی. دا عربیداني ښیي خپله چې قد قامت الصلاة قد چې راشي په قامت نو دا چلو کي دا چلو کي په ارام کښېنه مړه. په دې عربی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوهېده د هغه دین دی نه پوهېده. په قد قامت الصلاة هغه نه دی ولاړ الله اکبر یې نه دی ویلی. خو دا زیاتي کوي خلک په حدیث نه پوهېږي. احادیث ټول جمع کا په خپله به ته یو نتیجې ته ورسېږي. حتی یاتیه المؤذن للاقامه. من انتظر الاقامه کې څه معلومه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل کور کې انتظار کو. نو که دې نه یو سړی دا استدلال وکړي چې مقتدی دې هم په کور کې انتظار وکړي نو ما تا ته دې جواب وکړو چې نه د مقتدی فریضه داره چې د مسجد ته ځان ورسوي. ولې هغه به لومبني صف کې ځان له ځای ګوري. امام کور کې کولی شي د هغې وجه دا چې د هغه ځای متعین دی د هغه مسله معلومه ده. دې نه دا هم معلومه شوه چې بل سړی به ځان له ځای نه متعین کوي. د لویو ښارونو کې یا د بعضو وړو کلو کې زموږ جماعت کې خو دا څیزونه موږ په دې بنیاد ایسته دی دا څیزونه نشته دی. خو بعضې جماعتونو کې حاجي صاحب و کاکا ماما لالا محتمم صاحب ناظم صاحب مولوي صاحب میاں صاحب د هغې باقاعده جنمازونه غوړېدلي. څوک ودرېدی نه شي پای باندې دا حرام دی. تر دې پورې چې اقامت کوونکي د پاره هم دا ضروري نه ده چې د لومړني صف کې ودرېږي یا د امام پسې ودرېږي. اقامت آخر نه هم کېدی شي که هغه مخکې راغلي چونکې هغه بانګ ویلی نه لازمه ده مخکې راغلی نو هغه د خیر دی ودرېږي خو هغه هم هغه خپل ځای کله کله جدا کوي.
بدلی دې کې فایده را کله چې مونږ په جدا جدا ځایونو باندې مونږ کو نو بروز قیامت دغه جدا جدا مواضع با زمونږ د مونږ گواهی کوي حدیث کې ذکر راځي تاسو کې یو کس خپل ځان د پاره په جمعات کې د اوخانو د پندغالي غوندې ځای نه متعین کوي پندغالي به نه پښتو درځي نه چې پښتو نه ورځي الله د اوخانو چې کومه جاړی نو پای کې هغه کمزای کې نه کنا الته کې بعد هغه سینا د خپو هغه ځایونه معلومي هر اوخ خپل ځای لذي نو څومره مودا چې هغه الته تیری نو دومره هغه د خپو ځایونه دا ډونګي کی ته پندغالي وای ځان لري پندغالي نه جوړي دا ټول اوخان دي پندغالي جوړي نه الله یو د یو کس مسله دا بل حرمینو کوم دا ظلم کیږي په دې بنیاد وا سودیس صاحب نه تاسو هم کړو ته دا څه کوي تاسو په مسجد کې د امام ځای متعین دی بس بل چا ځای متعین نشته حرم کې کم ځای نه چې اذان کیږي هم هغه ځای نه اقامت هم کیږي مسجد ته وایي کې دویم چت نه کیږي کم ځای چلته جوړ دی او حرم کې مکی حرم کې ډېر لري نه کیږي الته نه اذان هم کیږي الته نه اقامت هم کیږي اذان اقامت ته دا شرط نه چې تر خامہ خړم به صف کې ولاړې دویم کې مودره دیشي دریم کې مودره دیشي صفاغه ته مودره دیشي الته مودره دیشي بهتري پدې کې را پځې دې چې مونږه اقامت کوون کې یو ځای ورکو خدا چې پدې خبر اپو یو کو چې کله دوه درې قدم دې خو دا کله دوه درې قدم دې خو استاد آخرت فائدہ بڑی رہی پدې کې امام هغه بشک کور انتظار کی لیکن مقتدی دې د مانځه انتظار په مسجد کې کوي ولې د لپاره امام پسې متصل او لومبني صف کې ډیره فائدہ ده بابن بینا کل اذانین صلاۃ لمن شاء د هر دلته ګور اذانین وي یو اذان دی اقامت دوه اذانین وي بینا کل اذانین بعض احناف حکم بعض متشددی کنا هغه د ماخام د سنتونو خلاف دي ماخام چې کوم دوه رکعات کې د مخالفت کوي په تور ته چې بینا کل اذانین نبیو کنا د سار مونږ چې مونږ وکړو اذان وکړو نو بیا بل د ماسپخین اذان کیږي کنه د دې په میاس کې فرض مونږ دی کنه فرض مونږ مونږ وکړو د دې نه څنګه دا ثابت شو چې مونږ دې د ماخام د مخکې دوه رکعات نفل وکړو او ماته درس کې تاسو اشاره تن ویلو چې دا چا ویلي دی غپ ویلي دی امام نووي لګلي دی غپ ویلي دی غپې په دې ویلي دی چې دې کې لمن شاه خبره ده کدا فرض مونږ مراد وي نو بیا پکې مشیت نه وي که فرض مونږ مراد وي تا ته وایي چې بھائی د دوه اذانونو په میانس کې یو مونږ دې کستا خو خې نو کا او کستا خو خنۍ نو مکوا نه وته څنګه فرض ثابت ده دا امام نووي سوال لخ اصل کې دای چې کله سړی په مسلکی تعصب کې راشي ناغه دیته نه ګوري بیا چې دا حدیث د کومه پای دی خدا حدیث نه جوابونه دی ته دې رویې نه وزان ساته ته بشک حنفی شاته اس وخت د حنفیت نه نه لیکن حدیث مذاق و نه وړه زمانه لګي په دې خلکو سره چې دی حدیث ته د مذهب چشمه ګوري د حدیث نه جواب کوي او د امام ابو حنیفه رحم الله د قول تعویل نه کوي اصول لغه پکاري چې د نور خلقو په اقوالو کې تعویل وکا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پاره هغه شان ته عمل وکا څنګه چې کې دی خبره وسمه بعد خلقو باندې خبره بدلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل څوک رسول او نبی نشته رست لیکن ډېرو خلکو امام ابو حنیفه رحم الله بالکل د رسالت په ځای کې نه وره اما دا کسان معلوم دي زما مخ کې خلکو ویلي دي دا الله کور کې زناستم والله بالله ثم الله چې زما مخ کې خلکو ویلي چې قرآن او حدیث کې یو څه لیکلي امام ابو حنیفه بل څه ویلي موږ به قرآن او حدیث پرېږدو د امام ابو حنیفه خبرو زما مخ کې خلک دا وایي تاسو خلکو سره زموږ واسطه راغلي تاسو مخ کې لګیایي چې قرآن او حدیث اصل لګي قرآن او حدیث ووټ په قرآن او حدیث غواړي مدرسې د لپاره چنده په قرآن او حدیث غواړي او چې کله تقابل راشي
نو بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله یا د امام شافعي یا د امام ابو یوسف یا د امام شامی یا د بل داغه قول کې تعویل نه کوي بلکې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تعویل کوي. دینه سوا ګستاخی ولا نشي کېږي. حدیث چې صحیح دی قابل عمل دی. ٹھیک ده په دې معاملاتو کې اجتهادي امورو کې سختی زموږ مزاج نه دی. اذان له مسله ده لیکن دا سم مناسب کار خو نه دی. عوامو ته دا خو دلته خبرو کې دا چې زموږ مذهب نه دی ته په مذهب څه پوهې. افسوس مقام دار چې ناپوهه خلک د مذهب او د نه مذهب خبره کوي. دا غلطه رویه ده. دا رویه نه دی خپلول پکار. دا سیده عوامو ته خیمه نیخ پنیغه حدیث وایه نیخ پنیغه دا غې نه صحیح استدلال وکړه. بس سبا وی سړی ما والد صاحب د الله زموږ وبخي چې وفات شي بیا ما مسنون اذکار ورکوټه باندې چاپ کړو. هغه وخت ما فیل کو چې چاپ شو عمر صاحب د الله وبخي هغه له ما ورکړل. یو ډاکټر دی اوس هم شته په عربي ډپارټمنټ کې. هغه ته ملو شو. هغه زر واړو شانه پاسې سر مې ولې وی زمونږه دعای قنوت پکې کم ده. پس غل شو چې سړی پروفیسر او ډاکټر یې هغه پکې زمونږه دعای قنوت ګوري نه زمونږه دینی معیار دی تر رسېدل دی. د ټوله ائمه طریقه دار دی. په حدیث اس کار نشته نه په سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکار. زما مذهب پکې کمی وره. موږ د مذهب مخالفت نه کوو. د دې رویه خلاف دا کوم رویه چې ده دا نادرست رویه دې ځای ته مونږ رسول یو چې مونږ قرآن کې تعویل کوو حدیث کې تعویل کوو لیکن د غیر معصوم په اجتهاد کې تعویل نشو کولی. دا ښه رویه نه ده. دا ناجایز رویه ده. او انشاءالله دا به وخت ثابته کړي چې دا ما څه ویلي دي. انشاءالله دا به خلک به تسلیم کړي. دا ما ډېرې خبرې خلکو منلې دا هم امني انشاءالله العزیز خو به دې به وخت لګي. کل اذانین نه مراد بانګ او اقامت ده. دا دانه چې د سار بانګ او د ماسپخین د بانګ په میاس کې جی فرض مونږ ده. په لمن شاه پکې ده کثر بزګه ته سهار مونږ کسړې کوي نوم خیر ده کنه کوي نوم خیر ده. لمن شاه خدا مطلب خدا محض د دې رد د پاره کې چې څوک ثابت نه کی چې د ماخام د مونږ نه مخکې 2 رکعات نفل کې دی شي اسو ظلم کوي. دې ته وایي دا سپګې د پاره کین سېدل. دا تا د مونږ د فرضیت نه انکار وکړو. اګه ستاسو د دماغ زمونږ شي نه مونږ وتا ته کافر وایو بیا چې دا څه وایي ته فرض مونږ کې اختیار دیتا تا چې کته کې نه وکړه کنه کې مګو. حدثنا عبداللہ ابن یزید 213 ہجری کی وفات تے. حدثنا کہمس بن الحسن کہمس تپلار میں حسن وفات 149 ہجری. عن عبداللہ بن بریدہ عبداللہ بن بریدہ 115 کی مرد. عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا ډېر جلیل القدر صحابي دی او پاغه لسو کسانو کې دا صحابي دی کوم چې سیدنا عمر بصره ته لېږلو خلق ته د دین د تعلیم لپاره. عمران بن حسین رضی الله عنهم د سره تهذیب الکمال کې او نورو کتابونو کې د پورا سیرت لیکل دی. 57 هجری کې د وفات شوی. حسن بصری بویل کان احد العشرة الذین لس کسانو ته اوس پوهیږي چې د اسلامی حکومتونو ذمہ داری داوی چې هغه د خلقو ته د دین د خودلو انتظام وکړي. زموږ حکومتونه برباد شي. د دې ایجوکیشن پرایویټ د دې دین پرایویټ د دې هسپتالونه پرایویټ ځا چلےږي اوس دی بس کوي ټیکسونه مونږ نه اخلي هغه چې کوم دی ځان له هړپاوي. د حکومتونو ذمہ دارۍ څه دي؟ بنیادي تعلیم او تربیت. یو قوم چې حکومت چې تعلیم او تربیت نشي کولی هغه سړی هغه حکومت هغه د حکومت کولو شرعاً هغې د څه اختیار نشته جواز نه پیدا کېږي. دلته خوشحالي چې دا چې مونږ سره امداد کوي. څه شي امداد کوي؟ امداد یې که دکانونه دی ډېر لږ سکول نه وایي داسې ډېر لږې تعلیمي ادارې وایي چې هغه واقعي حق ادا کوي. نور خو ټول دکانونه دي.
کم ځای چې ذاتی سکول دی نه هلته کې ورته هغې دننه د کاپو او د کتابونو خپل دوکان دی، د چپسو خپل دوکانونه دي، انکم ذرایع دی. په دې خو هر څوک پوهېږي. ټیوشن هم که کوي نو هغه استادان چې کلاس ته نه ځي نو مازدیګر کې هغه ټیوشن کوي. څه وایي دا نه چې ښې ادارې پکې نشته، به ډېرې لږي په اوړو کې د مالګې برابر به هم نه. نو دا د حکومتونو د لایقتیا وجه ده. اوس خو کالجونه یونیورسټۍ هم پرایویټ کېږي، چې یونیورسټي هم پرایویټ وي، تیسیز ولیکي نو زما غوندې سړي له تیسیز نه راځي د هغې. ولې د هغې اوس صحیح نه نو هغې څه شی داسې نه وي چې د سړی تیسیز ووایي. کاپي پیسټ کټ پیسټ د نیټ نه شاملین هغه هغې کړي. زما غوندې سړي مخکې چې راشي بیا راباسه ولیکي دا فیل کوي اوس راسب اوس ورځي نو. دا د تعلیم چې کوم حال مونږ جوړ کړی دی مطلب خلک خپه دي ډاکټران نالایق دي. دا نظام چې تا کوم وضع کړی دی نتیجه استاد نالایق دی. ولې اب دغه ځای نه روزي د دې یوازې نقل وجه نه ده، د دې ګڼه سبب دی. دا د حکومتونو فریضې دي چې هغې به تعلیم تعلم ګوره افغانستان څومره رستو دی زموږ نه، لیکن هلته کې تر اوسه پورې تعلیم مفت دی، علم هلته مفت دی، ایجوکیشن مفت دی، صحت هم مفت. اسلامي ریاستونه د هغې درې بنیادونه دي. یو بنیاد دا چې امن و امان به عام وي، دویم دا چې د تعلیم سهولت بهر چاته مفت وي، او دریم د صحت. دا درې بنیادي څیزونه دي: تعلیم، امن و امان او بیماری. ستاسو ملک کې به کم یو شی سم دی؟ دا ډېر خراب دی. انګریزانو دې باندې زور اچول دی که انګریزانو ته چې بیمار لړ شي که نه ته ستا د غړه مرضي نو هغې دا اپریشن نه کوي. دا پاکستان کې تکړه ډاکټران دي، د یو اپریشن 40 او 50 او 60,000 روپۍ اخلي، او دا د اسپرین ولیکي چې دا سهار او ماښام خلک ویدي که څه چل دی. په مونږ دا دوایې په دې وجه اثر نه کوي چې مونږ د ماشوموالي نه یو ماشوم ته مونږ های انټي بایوټیک ورکوو، او سبا چې هغه باندې بلې بیماري راشي نو د هغې نه بله هایر ورکوي که نه کم به ورکوي. نو دا حکیمان دي، دا بیوقوفان دي، دا دانا نه دي. هوښیار سړی هغه وي چې هغه اول علاج وکړي بالغذا. ستا په کچن کې ستا په منډو کې چې کوم څیزونه پراته دي چې په هغې تا د علاج وکړي، هغې نه وروسته چې بیا ستا پلیټ کې او ستا شکور کې کوم شی راځي چې هغې باندې ورته علاج وکړي. که په هغې نه کېږي نو وروسته به درته مختصره غوندې څه دوایي درکوي، اب هم مفرد اجزاو کې درکوي، مرکبات کې به نه درکوي. مرکبات آخري چیز دی. دلته ولاتلې به نه دا 2 ډرپې ورته وښیل او 3 ډرپې وښیل. اصله زمونږ خلک هم سادهګانې بس ډریپونه دي وښې دي څه کېږي نه، خېټه یې وپړسه رګونه یې وپړسه، پیسې خلکو سره ډېرې دي. معمولی غوندې صبر او برداشت وکړه، لږ غوندې هوښیار مسلمان انسان له لړ شه چې مسلمان یم یو انسان یم، حیوان نه وي چې ستا په جیب نظر نه وي، ته به یو ورځ کې ټیک شي. وړه مختصره بیماري وي د هغې نه به لوی شی جوړ شي. دا حکومتونه زموږ ډېر نالایق دي. خلک د ریاست مدینې چغې وایي، څوک وایي د عمر غوندې خلافت، عمر غوندې خلافت. دا د عمر کار دی. هغه د دین د ښودلو دپاره صحابه کرام لیږي، اوریجنل سورسز لیږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورده لیږي چې دا دې لړ شي او علم دې وکړي خلکو ته. دا هغه عبدالله بن مغفل دی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، دا ہر بانگ و اقامت په منځ کې، هر 2 بانګ مو وایا، دا هر بانگ و اقامت په منځ کې نفل مونځ شته دی. اوس کې یو سړی داسې وکړي چې د سهار بانګ یې واورېد او 2 رکعاته نفل یې وکړل او بیا ورپسې سنت وکړل، د دې حدیث په تقاضا باندې او د ښه وکړل که بد یې وکړل، ښې وکړل. لیکن دله پکاري چې دی پوه شي په دې خبره
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سار اذان وشي نو بیا د سار د 2 رکعاتونو نه علاوه نور مونځ نشته. دا فرض یادی که نفل یادی؟ دا نفل یادی، دا نفل یادی. و د سحر مونځ دینا مستثنا شو. باقی نور مونځونه تیر درس کې مونږ ویلي چې بعد خلکو دینا الا المغرب ویلي، هغه الا المغرب والا مسله دی کې ثابت نه ده. هغه سند کې نکارت ده او دې دا مطلب نه ته خامخا ہوگا، مطلب دا ہے چې ته 2 منټه گیپ ساته. دوزل یو فرمایل ثم قال فی الثالثه، بیا په دریم ځل مو فرمایل چې بین کل اذانین صلات، د هر بانګ اقامت په منځ کې نفل منستا. خو وی فرمایل لمن شاء، د چا چې خوښي لازم نه ده. څوک یې کوي ودی کی، څوک نه کوي نه دی. بدلته یو سوال ما بار بار ویلې چې یو سړی پاسه دغه 2 رکعات کوي، امام باغ ته ودرېږي موږ به کوي اخلاقی فریضه سره ودرېږي به د تر انتظار وکړي. ولې دی خو مونځ کوي او د نبی کریم وسلم په حدیث عمل کوي. ته د خو خشوي ده چې زه مونځ کوم، ټیک د زمانه ده خو خزینه کوم، زما ورته موډ نه دی نو چې دی یقین نو کم سے کم دی خو نه بندوم. ورنه آیت کریمه لاندې براه چا فرایت الذی ینهی عبدا اذا صلی، مونځ نه خلک مو منې کوي، دا مونځ دی. دې کې دا هم یاد ساتئ چې یو ځای دی رواج نه هلته مه شروع کوئ، غلط کار مه کوئ. تیر یو درس کې ما دې لطیفه ویله، تا ته خو هغه لطیفه نیمګړې پاتې شوې وه که نه. وټ سیرې والا شروع کړل، بیا نجم الله صاحب ویلو چې دا زمونږ ملګري چې کوم دی دی دا ناشنا کار په دې کوي چې خلک ورته متوجه شي. نه ما ورته تا نفسیات نه دی ویلي، ناشنا کار چې وکړي نه خلک به یې نه مني. ناشنا کار مه کوه، خلک اول پوهه که په دې څیز. د پوهه کول لپاره طریقه دا چې تا اول هغه څیزونه وکړه چې هغه عام دي او خلک پای پوهېږي. توحید و سنت، د شرک رد وکړه، د بدعات رد وکړه، توحید تراشه چې کله دا خلق تسلیم کې جو دا ښه مسلمان دی. بیا خپل اخلاق خپل عادتونه خلق ته وښایي. معافي غواړو په دې خبره کې، او دا څومره خلک چې دین داعیان دي که نه، دا اخلاقو نه ډېر پرېوتي، ماضي ډېره ګنده، د خلکو په دې څیزونو نظر یې زموږ تجربې شوي دي په دې ډېر. دا ځایونه چې هلته د خلکو ماضي ګنده او هغوی دا کار شروع کړي نه خلک ډېر بد ګڼي پایې د سنت د وجې نه، د خلکو د کردار د وجې. لکه خپل کردار هم سمول پکار دي، ته ځان نه هغه الزامات وینځل پکار دي کوم چې لګېدلي دي. او زمونږ خلک هغه د اخلاقو نه پیادوي او دا کارونه شروع کړي، نه ځان له کار وګوري. بیا خلکو ته څه وایي، خلک ما سنتو نه منې کوي. زما خپله تجربه دا ده چې ټیک د ابتدا کې به یو کس 2 مخالفت کوي، لیکن چې سړی ماضي بالکل بې داغی، د ده رښتینوالی او صداقت خلقو ته معلومي، شرافت یې معلومي، خلق به هلته بالکل لار سموي. دا کمی دی داعی کم دی، او که لار نه سموي نو کم سے کم مخالفت به نه کېږي. داعی خیال لای چې ما خلق دین ته راوبلله او دې خبره ومنله، هسې نه ده. انبیاء کرام همیش دپاره په اعلی خاندانونو کې راځي. دا یې څه وجه ده؟ زمونږ خلک اخلاق نه پیژني، عادات نه پیژني، بلکې ډېر خلک هغه په ډېرو قبیح جرایمو باندې بدنامي، په ډېر قبیح جرایمو هغه هم ځان ته متبع سنت وي. اخلاقی بیماری پکې نه، هغه وي زما خبره خلک نه مني. ولې ومني؟ څه چل دی؟ دا د سنت دشمنان نه وي، دا اصل کې دغه سړی هغه ته ولاړ دی چې دا څنګه سړی دی، دا چل کوي، دا چل کوي. دا څیزونه نه دي پکار. ثم قال فی الثالثة لمن شاء، دریم کې او فرمایل لمن شاء، څوک چې غواړي ودي کی، څوک چې نه غواړي نو کمپلشن نشته. نه کې اوس نشته، ساده خبره. باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد. دا باب څه مطلب دی؟ اذان دی کوي په سفر کې یو مؤذن.
کلی کې هم یو مؤذن سفر یو مؤذن اذان کوي کا وګي حدیث مطلب ده اصل کې د اشاره کول غواړي یو حدیث ته حدیث موقوف ده عبدالرزاق امام عبدالرزاق نقل کړی ده عبدالرزاق نقل کی دے ابن جریج نا ابن جریج بھی ما نافع تویل ابن جریج مدلس تھے لیکن دے عن سر نہ وئی دے وئی قلت لنافع کم کان ابن عمر یؤذن فی السفر ابن عمر بسفر کی منگا ورلی گن بانگو نہ ویل قال اذانین اذا طلع الفجر اذن بالاولى تر هغه عمل وکړو د سیدنا ابن عمر طریقه دا وا چې هغه به دوه اذان کول کله چې به سبا وخت اذن بالاولى فاما سائر الصلوات فاقامه لكل صلاه تر هغه عمل لخ یعنی د سحر د منځ د پاره وېسو کول بانګ او اقامت به دواړو کول په سفر کې او په باقی نور منځونو کې به صرف اقامت کا او بانګ به نه وي ادا به فرمایل چې انما التعزین لجیش او رکب سفر او رکب سفر علیهم امیر دا هغه یو فتوا یو عمل دی چې اذان د جیش لپاره وي په سفر کې وا لخر کې بانګ ویلی شي او انفرادي طور بسوک بانګ نه وي او رکب سفر یا هغه قافله چې سفر لذي هغه کې بانګ ویلی شي خو علاوه چې پاغي یو امیر مقرر کړی شي وي دا یو فقهي مسلک دی خپل فینادی بالصلاة لیجتمعوا لها نو داسې حالاتو کې چې کله جیش ځای په ځای دی نو د هغې دپاره د اواز وکړی شي اذان دې لپاره چې راجمع شي مانځه ته او که نه دغه شانتې زمونږ په شانتې یو یا دوه یا درې کسان تللي دي او ملګري نږدې دي نو بانګ دې ونه ویلی شي بلکې فإنما هي الاقامه اقامت ته وکړی شي دا د عبدالله ابن عمر یو رائے ده دې رائے سره امام بخاری اختلاف ساتي عبدالله ابن عمر دا زمون خلک په دې عمل نه کوي دي قائل دي دې خبرې چې سفر کې هم خلک اقامت کوي حناف هم مذهب لار دا صحابي دی محب رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق رسول مو محب النبی صلی الله علیه وسلم دا یو خو ادارې چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارې باندې کوز شوي که نه او پیشاب ته ناسته کړي نو که دله پیشاب ورځي او که نه ورځي خدای هلته کې کوز شي او د پیشاب د ناستې شکل جوړ کړي دا به د کول لاس بار نه چې به راغی نو اول به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر له راغی نه هلته به السلام علیکم ویل دا د سفر د حج چې کومره کتابونه لیکلي کېږي که نه په هغې ټولو کې بعد ابن عمر دا موقوف روایتونه ټول نقل دي په دې زموږ دا خلک ډېر ښه راځي پوه ټول څومره مبتدعین چې دي که نه هغې به دا وي دا ابن عمر عمل دی ابن عمر عمل دی دا ابن عمر بعد حدیبیې د بیعت رضوان خالم ته هلته هم د 2 رکعاته نفل کول کومو ځایونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته نفل کړي د هلته نفل کول دا د مینې په بنیاد دی ته موږ څه وایو نه ته صحابي عمل بدعت نه ٹھیک دا کول صحیح ده لیکن سوال دا چې زمونږ د پاره د هغه عمل دلیل دی که نه دی دا علمي بحث څوک نه کوي د هغه ذاتي عمل دلیل نه دی موږ د پاره حجت نه دی موږ د پاره حجت خو یا اجماع د صحابه کرامو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمل دی هغه خپل سنت دی دا ډېر تلخ حقیقت دی چې اکثر علماء دیوبند هم په دې مصیبت کې گرفتار شوي دي چې هغې دا حرکتونه کوي او استناد کوي هغې د سیدنا ابن عمر د اعمالو نه د سیدنا ابن عمر دا عمل د هغه خپل پلار نه دی کړی سیدنا عمر بن خطاب د دې مخالفت وکړو د صحابه کرام اجماع نه دا نه ثابت لہذا د اتباع ته موږ جایز نه وایو
د اتباع جایز نه وایو. د ابن عمر خپل یو ذاتی فعل دی د مینې په بنیاد یې کړی دی هغه دی کوي ټیک ده هغه امام دی مجتهد دی صحابي دی لیکن بل چا د پاره دا گنجائش نشته چې د صحابه کرامو اجماع پریدي او یوازې د یو صحابي خبره اومني. دا کوم خلک چې لګیا یا صحابي کن نجوم وای کنه دا سيزونه غي استعمالي دلته کې دا جی هر صحابي چې کوم دی هغه د هدایت ستوره ده. نو کدی کې تا اتباع کړه ګناه نشتا ويتبع غیر سبیل المؤمن مخالفت مګوا. دا علمی خبره ده کوم تاسو ته چې اجماع د صحابه کرامو د سیدنا ابن عمر د عمل خلاف ده د دیم خلاف ده د دلته سګي د دیم خلاف ده. هر صحابي عادل دی هر صحابي مجتهد دی لیکن چې کله مونږ ته اجتهاد پته ولګي دا چې دا اجتهاد صاحب نه دی نو مونږ په دې کې اتباع نه کوو. خدای ابن عمر باره کې خو ویلی شي خو که څوک د امام حنیفه باره کې ووایي نو بیا ما معرفت العلوم الحدیث کې او پته دغه کې مالک لی اصول باس کې ډاکټر غازی وایي کنه چې کته دا وایي چې دا صحابي انفراد د تفرد دی او دا هغه اجتهاد زه اتباع نه کوم په دې کې نو څوک څه نه وایي څوک څه نه وایي دا ټول خلک هم دغه لګي دا حدیث ته مخې دا ټول خلک د مخالفت کوي. لیکن کته دا وایي چې زه د فلان کی امام سره په دې کې اختلاف ساتم خپل یو امام وایا یا د خپل زمانه یو استاد یاد کا چې فلان کی استاد دا خبره داسې کړه دا خو زما خیال لا چې دا د فلان کی نس خلاف دا دا بتا سره څوک نه ونی پکې تا دا ګستاخ وي. ډاکټر غازی پیژنې دا څوک نه پیژنې ډاکټر محمود احمد غازی دا ډاکټر نه دی دا زموږ غوندې د درس نظامی فاضل سړی و ډاکټر الله سے سنه ور دي ها پی ایچ ڈی ډاکټر لسنه ور دي ترکه پورې چې هغه درس نظامی نه ویلي حدیث یې نه ویلي هغه ته پته نه لګي دا غټ غټ ډاکټران چې بیلاری کېږي بیچارهګان د دې فیلډ دغه نه داسې چې وایي دا په نوم باندې خلک دوکه کوي مونږ په اسماء نه دوکه کېږو مونږ دا فیلډ ګورو لکه یو سړی د هغه په تاریخ اسلام کې به د هغه پی ایچ ډي نو د هغه ته سرټیفیکیټ چې میلاویږي نو هغه اسلامک سټډیز خو پې راشي که نه اسلامک سټډیز په لاندې به ورته تاریخ لیکلی اوس اسلامک سټډیز ځان لسیز دی او تاریخ اسلام ځان لسیز دی او تاریخ اسلام کې چا پی ایچ ډي وکړي نو هغه پروفیسر شي خلک دا وایي د په اسلامیات کې پی ایچ ډي کړی ده اسلامیات خو لوی کلي مشکک دی لوی جال دی څه شي کې کړی ده هغه سیس قتل واړی په کوم کې چې هغه پی ایچ ډي کړی حدیث کې کړی ده قرآن کې کړی ده صحافت کې کړی ده جرنلزم کې کړی ده څه شي کې کړی سیرت کې کړی سیرت کې کړی بس هغې کې ورته معلومات دلته مصیبت دا شي چې یو سیس کې پی ایچ ډي وکړي کله خلک نو بیا خیال لای چې ګنې ټول دین نه واقف شي خبره داسې نه دا قتل پکار دی. ډاکټر محمود احمد غازی ډېر قابل سړی دی ډېر لوی سړی دی د جامعه مدنیه لاهور فاضلو نهایت قابل سړی دی هغه محاضرات پیدا کړل الله محاضرات د فقه محاضرات د سیرت محاضرات د قرآن دینی طلباء علم هغه داسې پکارېږي لکه څنګه چې نور له پکارېږي شپږو کتابونه یې د هغه سیټ ډېر زیات علم نه پایږي کافی نم سیوا کافی علم نه پایږي اټول اردو کې محاضرات باندې سپیچز سیمینارز یو ټاپک باندې سړی یو خبره وکړي د محاضره وي لیکچر لاهور خو نه زما په خیال اسلامک یونیورسټي چاپ کړی ها بار کې ما سره چې کوم دی هغه اسلامک یونیورسټي وره ها دا وګوره دا ډېر غیر متعصب سړی دی او بالکل د قرآن حدیث او فقه یو مستقل آمیزش دی په دې کې کوم خلک چې حدیث باندې عمل کوي که نه دا اکثره بیچاره د فقه نه پیاده وي فقه ول نه ورځي نه ځان بې خبره مه ساتئ اختلاف ځان لسیز دی د یو فن زده کړه ځان لسیز دی زموږ خلک دا وایي دلته غلطي وشوله نو بیا فقه کتاب پرېږدي که تا ته یو سړی دا وایي چې بھائی د مشکات کې موضوع حدیث دي دا ټول مشکات غورځوم
मतलब तैयारेगी गलती मत कहेगा ना गलती था पर यो किताब के गलती रातल जुदा मसला था यो सड़ी सर फ़िक्री इख्तलाफ जान ला खबर था और पागे फ़न पोदल जान ला खबर था फ़िक़्ह द दीन समझते हुई द दीन द समझ नते इनकार के दाखब ज़माना फ़ैदा आखले द बल आलिम न वाखले फ़ैदा द बल न व फ़ैदा आखले ताकि वह फ़क़ाहत राज़ी पोया बराज़ी मतलब अजीबा कार जोड़ कर दखल को या खुद उम्र ख्वागिशी ची खल की उखरी और या उम्र त्राखिश ची खल की तू की रासे मके गए टोल सुजुनस दके सीरत दके अखलाक दके कुरान दके हदीस दके फ़िक़्ह दके कलाम दके तो देर परा चे तासुर दिन खिदमतों में गए और तो गुमराहन अखपलम बचे नौरम बच के दा मुहज़रात दो गोरे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे ते इशारा दा चे मन काला लयुअज़्ज़िनु फ़िस्सफ़र मुअज़्ज़िनुन वाहिदुन वाहिदुन से मतलब मुअज़्ज़िन दे बांग हुई बस हद्दसना मुअल्ला इब्नु असदिन 218 के मर्द अगर ये मुक्त हदीस बयान करो वहैब बिन खालिद 165 की वफ़ात आन अयूब बिन अबी तमीमा 131 की वफ़ात आन अबी क़िलाबा दाबू क़िलाबा नुम दे अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आमर 104 हिजरी के मर्द आन मालिक इब्न अल-हुवैरिथ तब अगर अपलानुम हशीश थे है शिन ये शिन हशीश 74 हिजरी के वफ़ात शेर साहबी दे बार नरागल दे अगर वो यतईतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नफ़रिन मिन कौमी ज़रागलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा फ़ी नफ़रिन नफ़र इब्न हज़र अस्क़लानी लिखी दलता कि हम मिन सलासतिन इला अशरा 3 ता 10 देते सो वही नफ़र अफ़गाना नफ़र सो तो वही क्या होता वही सो न पर नफ़र दरेव नवाए तरल सो बोरे बता ज़रूरी नहीं जहाँ वक़ातेश मेरे उस 3 ता 10 ही तो नफ़र वही मिन कौमी दखपल कौम नरागलम फ़ाक़मना इंदहु 20 लैलतन दा हदीस रस्तुदा राजी इस तरह 20 लैलतन सरवा यौम व लैलतन शल शपी और शल रोज़े मुंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पादिश वकान रहीमन रफ़ीक़न अखलाक जगह का शागिर्द पादिशी जी का लड़की उस्ताद बदे बयान यारे सख्त तबीयत हो दासी नहीं पकार है जो शागिर्द लड़की चागा जमूंगा नरमी पेजनी रिफ़ को पेजनी मतलब कि उस्ताद यार किस्म इख्तियार और कर दे चाहे सुमर सख्ती की नौदी की खैर दा जुल्म दे वकान रहीमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर रहीम हो और डेर रफ़ीक़ हो रफ़ीक़ रफ़क़त पके नरमी हो पके दारा फ़िरबरी रिवायत से कम दे फ़िरबरी तो चार चे दा किताब नकल ले यो दा रिवायत द फ़िरबरी दे हम सरमख दे दे रिवायत द फ़िरबरी दे यो दा कश्मीनी रिवायत तत्व शागिर्दान दी अगर रिवायत कम मशहूर दे इलाक़ों की निश्ता खुपागे रिवायत के द रफ़ीक़न पदे रक़ीक़न दे रक़ीक़न रसूलुल्लाह सल्लम रहीम हो रक़ीक़न डेर नरम दिलो सदा खफगान खबर बदे वर्ता उकड़ा का ना असर बपे ज़र नमूदारश तब खालक खो संगदिली का ना संगदिली के तार सुमर होता हो जाड़े का न बस आगा गरीब सर पखपल ज़्यादा इशू न बस सर ज़्यादा इशू ना पटोलो माँ का खबर गई कम सड़ी चे पवाल सबक खोली जगड़ी का ना पवाल खई सबक चाहे पकंजलो जगड़ी या पकंजलो खई बलता और चाहे पर नरमेज़ दगड़ी अखलाक दगड़ी आप नरमे आप अखलाक हो खई चाहे पर तकरार दगड़ी ना शागिर्दान तो वही तकरार हो गया ना असल के यो माशूमी अगर सर उस्ताद कमा रविया साथी चिलवीश ने याद उस्ताद मुबारक के दागर आया गई कम चागा सर शिवी तो शाबाश गए जमन के उस्ताद हो अल्लाह ले बखी
جغرافیه کې ډېر ماهر و. اسکول کې بیا چا مړ کړو شاه نظر خان صاحب الله دې وبخښي. ډېر قابل سړی و. څنګه لایقتیا و زمونږ په ویدونه اتم جماعت کې چې مونږ وو او د ایران 100 ساله جشن مناوېده. نو چونکې د ایران او د پاکستان ډېر ښه تعلقات وو د هغه ایم ای چې کوم وانه غالبا ایران باندې فارسي باندې وه. نو د ټولو سکولونو او کالجونو کې د هغې روز مناوېده. مونږ اتم جماعت کې وو ما ته یادېږي. هغه د سحر نه واخلې تقریبا 3 کلاسه پورې 3 غنټې پورې مسلسل د ایران تاریخ بیان کړو. موږ ورته داسې ناستو استادانو موږ ته توجه نه راکوله چې دا ولیکئ ځان سره. ډېر عجیب و غریب تاریخ اوس موږ ته څه یاد نه دي وږي. یو رساله به چاپ کېده په اسلام آباد کې په کې هغه د تعلیمي معاینه چې کومې که نه سکولونو کې وخت هم تېر کړی چېرته کې کال پس یو معاینه کېږي د پلیټ د شکور انسپیکشن په هغې هغه لاګ بک لیږي. لاګ بک که لاک بک لاګ بکس لاګ بک رای او چې څومره د هغه خېټه زیاته غوړه شي دومره به هغه تعریف لیږي. دا څیزونه هغه لیکلي دی فوټو سټیټ ما سره شته دی چېرته کې ابو زما نظر نه تېر شوی. 2 قسطه کې د هغه مضمون چاپ شوی دی. هغه مضمون چېرته وګورئ کمپوز کې هغه ولیکئ. ډېر عجیب و غریب تجربات دي د هغه واضح لیکلي دي. یو یې دا خبره لیکلې ده چې د یو استاذ د یو کال د محنت اته په یو منټ کې معلومولی شي. یو کلاس ته یو ایډیا راشي زه راشم یو ځای ته او دومره واړه واړه هلکان وي ابه زمانه یېرېږي نه ما سره به مینه د انسان څه نفسیت افسر راغلی او غریبان اکثر بس چې افسر راشي ایک دلل شم دي ایک دلل شم یې د یېرې په بیچارهګانو باندې پیشاب ولګي. او دلته زمونږ ذهن دا چې نه جي استاذ کمزوري ده. سوال به ورته پوښي 3 کسان ټیک کړي نور سوال غلط کړي استاد دوی کار نه دی کړی لکه دا 3 چې وکړه دا دې کم نه وکړي مور خېټه کې زده کړی. ډېرې برایې دي په دې څیزونو کې دا ټول هغه ښودلي دا غلط کار دی درست کار نه دی. د استاد د اخلاقو جایزه اخیستل پکار چې د استاد اخلاق څنګه دي د ده رویه استاد سره څنګه ده د کار دپاره هغه سړی پوهېږي کوم چې تا ذمه دار کړی دی. سکول کې هیډ ټیچر هیډ ماسټر وی سی پرنسپل دا د هغې ذمه داري ده. دا نظام چې ترکې مې دغه شانته و نو سم و چې دا بل شانته شو نار سره وړه ټول. دلته کې بله بدقسمتي ده چې لکه د تعلیم دپاره ودي د یورپ نظریات راوړي دلته کې هغه چلی دا پاکستان دی الله بنده دلته نه د یورپ په شان دی. دا کالجونو دیوال ته وګوره واړه واړه دیوال نه وي اجې لاړل یو څو دهشتګرد دماکې پکې وکړي له عقل رایخ چې ښه دیوال خو ننګ پکار دی. یورپ کې ورته اثر نه دیوال نه ولې هغې امن قایم کړی دی. او دا زمونږ مشران صرف دغې له پوهېږي چې د هغې پیښه وکړي امن او امان قایم کړی نه بېشک بیا یې دغه چې د سکول او د کالج الګ هړتال کړي او هغه شروع د خپل کالج نه کوي چې د هغې شیشې ماتوي. دا تعلیم دی که دا خرطوب دی؟ تعلیم کم دی سبق کم دی ګپ لګوي ټول. هغه مضمون زه څه وخت راوباسم انشاءالله هغه اولولی تاسو چېرته کمپوز یې کړی ځان له ډېر څیزونه دي پایږي. بار کې فاقمنا عنده وکان رحیما رفیقا هغه ډېر رحیم او رفیق و. شاه نظر خان صاحب الله وبخښي هغه موږ ته یو خبره کوله ما د خبرې لپاره ټوله کیسې کوله. هغه به موږ ته ویل ستاسو شاګردان ستاسو خاموش ټیپ ریکارډز دي. استاد کې نسوارم واجي کنه میز لاندې هم کو واچي شاګرد ویني. استاد کې بالفرض د نوٹ بک نه پغلا باندې څه شی ولګي کنه نو شاګرد دغه نوٹ کوي. که استاد کتاب ټپ کې ولر شي خوا کې کمره کې هلته د ګایډ نه فایده واخلي او بیا راشي لیکل شروع کړي شاګردان په دې پوهېږي. استاد داسې پکار دی چې دا په خپل مضمون کمانډ دی هر څه چې پڑھاوي اردو پڑھاوي پښتو پڑھاوي انګریزي پڑھاوي عربي پڑھاوي
چې په څه شی چې پړاوي چې په هغې کمانډ دی کمانډ والا اگر آئی چې د خپل تدریب ومي او چې راځي چې تیاری کړي زموږ د علامهګان دي بس هغه سکول کې چې ویلو او کافي ده بس راځي او بیا ښي او چې شاګرد یې تپوس وکړي نو هغه چلی چې لکه بیمار ته څه وایي نو یو ډېر تاوېده راځي جي غلیل پوه شوې بیا په علي او په غلیل کې به فرق نه پوهېږي دا استادان چې کوم دي شاګردان دا د استادانو لپاره خاموش ټیپ ریکارډ دی د استاد چې کوم اخلاق یا شاګرد ته منتقل کېږي په دې استاد ښه سړی پکار دی قابل سړی پکار دی پاک دامن پکار دی دا په کردار چې داغ نه دا ضروري ده دلته چې موږ ډېر شي خلک موږ زه ریجکټ کړم خپله ما ته خلک وي اولې زه هم څه غیبت روانه کړه اوس پرېږده دا سړی موږ نه راولو چې هغه کې د هغه کریکټر د هغه لوز وي اعلی کریکټر والا سړی پکار دی رسول الله وسلم دا رحیم او رقیق دین زمونږ درې حصے دی یو کې صحیح عقاید دویم کې عبادات او دریم کې صحیح اخلاق او معاملات دا مستقل سره د دین مونږ اخلاق لري کړی دی پکې چې څومره زیات موحدي دومره زیات بدتمیز وي څومره زیات موحدي او ځان ته متبع سنت وي دومره درې ګزه جواب وي کله ائمو ته کنځلې کله صحابو ته کنځلې کله په معمولی اختلاف خلقو ته بدرد ویل دا طریقه نه ده صبر ادا کوه صبر کوه شکر ادا کوه رسول الله ډېر رحیم او رفیق یا ډېر رحیم او رقیق القلب نرم دلو فلما را شوقنا الیه اهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څومره خیال ساتي د خپل مرګرو هغه چې کله ولیدل چې مونږ خپل اهل او عیال ته زمونږ ډېر شوق پیدا شوی دی څو ورځې پاتې شوي دي 6 ورځې دا د یمن نه راغلي دي 6 ورځې پاتې شوي دي د بار نه راغلي دي یمن نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې زمونږ کار اوس خراب دی اهل خو پېژنې که دې کې ښځه داخلي کې باري دی او په دې زمونږ غټ غټ خلک نن نه پوهېږي چې جی بار تلې 100 کاله او چې دی درېیم کال دی نو ښځه یې څه کوي بس بیا کار خراب وي او هغه څه کوي هلته کې پیسې ګټي دا پیسه دومره قیمتي څیز دی چې سړی پې خپل هر څه ده وکړي ډېر کار خراب شوی دی د خلکو سترګو باندې پټی راغلی ډېر غلط کار دی د دین د پاره چې لړ شي بالفرض تبلیغي جماعت کې لړ شي نو خلک څه وایي ښځه پرېښې ده دنیا له چې لړ شي 3 کال لپاره نو خیر نه دلته څه کوي هغوی تاسو وګورئ خپله معاشره کې ما باندې څه له تبصرې کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوهېږي چې دې خلکو خپل اهل و عیال ته شوق پیدا شوی دی چا چې واده نه کړی خو ځان له خبره ده چا چې واده یې هغه بېچاره خو ګزاره نه شي کولی بیا د سیدنا عمر تاریخ کې دا لیکلي دي چې هغه فوج کې څه شکایت راغی بدکاري خو نه خو بار کې څه داسې غوندې د غزل ګوی او د 13 شپو د 13 ورځو تذکرې پکې باید خلکو کولې دا پوهه چې معامله ډته ده نو سیده حفصه لراغې ما تاریخي حیثیت د دی نه دی کتلی اسنایي څنګه دی خو بار کې شته کتابونو کې چې ته خو زما لور یې خو ستا نه د ام المؤمنین په حیثیت تپوس کوم دا خو د هغه لور لیکن تپوس چې زه کوم بې حیا تپوس دی خو د ام المؤمنین په حیثیت تپوس کوم چې یو ښځه د خپل خاوند نه بغیر څومره وخت ګزاره کولی شي خو ډېر ساعت غلی وه د هغه لور وه بیا یې 4 میاشتې او د هغه فوج کې قانون دا شو چې فوجي ته به هر 4 میاشتې بس چوټي ورکولی شي 2 نه دي 4 اب دغه شی ټول انګریزانو فالو کړی مسلمانان دې ځان په دې پوهېږي چې دا پاک دامني خرابېږي په څه باندې هم په دغې خراب شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سفر لتلی دی ځان سره ام المؤمنین یو بوتل دی که نه ده بوتلی
تنن بوزه نه خلک بس وي خزه نه لیدل او لکه عجیب خلک بس په ډېره ګرانه باندې سړي باندې به خزه نه ګرانه څوک به ګرانه دی ډېر خیال ساتي خیال به نه ساتي هر څوک خیال ساتي یعنی هغه اتباع د سنت تریم خلق نه پرېږدي ډېر لوی ظلم دی ابا چېرته موټر وی باندې بس معامله شوي که نه ته خو خبر یې د خلقو خبرې ډېرې راځي یو سړي ډېر عجیب و غریب استدلال کړو هغه ویل چې شریعت دا ویلي چې ښځه بغیر محرم نه نوځي بار سفر له د هغې صداقت اوس معلوم شو چې دا ولې بې محرمه وته یو زنانه بې محرمه ولې وته سفر چې کوي یو سړی بغیر د محرم نه آیا دا جایز دي زنانه سفر پېژنې که تر دې ته شاباګۍ د سفر نه وایي تر دې او تر رستم دې د سفر نه وایي سفر هغې ځای کې شپې راځي نو چې د شپې وتېراو په موټر وی باندې وتېراو هغې سره څه وشو نو کېږي به خوند زمونږ د خلکو هغه دیني ذهنیت ډېر کم دی دیني ذهنیت پیدا کړي زمونږ شوق یې چې ولیده خپل اهل ته نو ویې فرمایل ارجعو ځای لاړ شئ خپلو کورونو ته خپل کور ته واپس لاړ شئ دا قوم چې کوم دی بنو لیس دی که نه بنو لیس بن بکر بن عبد مناف بن کنانه او دا چې دې څه زمانه کې راتلل نو دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتجهز لتبوک هغه تبوک دپاره تیاری کو دا هغه زمانه ده تبوک کله شوی دی غزوه تبوک نو هجری کې نه شوی 9 هجری کې شوی فتح مکه 8 هجری کې شوی 9 هجری کې دا سینین خو پخوا مونږ باندې یادول استادانو پرایمري پرایویټ خبره نه استادانو کې ایمانو اسلامیاتو کې دا نه و دا به خو لغي مونږ ته یادول به روان دی اوس استادان پیسې ګټي 2500 روپے تنخواه دا غریب خی نه جاتا غلط طریقه طالب علم له علم ورکول غواړي بالخصوص دینی معلومات ټول ورکول بغاری کې سری ارجعوا لرشے فکونوا فیہم اغی کیے وعلموهم اغیل علم ورکے مانم چسز دکلل و دا اغی تو خیخ وصلو ومونس کویخ دلتوی وصلو اور رستو دلتا کہ 631 حدیث کے اوگرہ نزدے حدث دام دا حدیث تے زکے زویم خواہ حدثنا محمد بن المثنى محمد بن مثنى بصری دے پا الزمن بان معروف دے 252 ہجری کے مرد ہیں اگر یہ منگتا حدیث بیان کرے عبدالوہاب بن عبد المجید 184 کے مرد ہیں اگر یہ منگتا حدیث بیان کرے ایوب بن ابی تمیمہ آگا روایت تے کم چلتا کے دیکھ فرق صرف دارے چلتا کہ حدثنا وہ ہے وہ اور دلتا کہ دا ایوب شاگرد عبدالوہاب دے نور پا ایوب کے دا یوزیشی علتا کہ ابو قلابہ و دلتا کہ ابو قلابہ رے علتا حدثنا مالکو عن مالک بن حویرس دلتا کہ دے قال حدثنا مالک یو حدیث تے لیکن علتا دے امام بخاری استاذ معلا بن اسدو اگر روایت کو دا وحیب نا اور دلتا کہ دے امام بخاری استاذ محمد بن مسنہ دے اگر روایت کی دا عبدالوہاب نا تر دغه دے کہ دو اختلاف دی نوٹ ول یو دے اگر سوئی اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالو ونحن شبابتن شاب جمع ہے شاب منے زوان شاب زوان شباب زوانی ونحن شبابتن او مونږ زوانانو متقاربون ہم عمر یو بل ته نږدې وو په عمر کې فاقمنا عنده 20 یوما ولیلة مونږ هغه سره شل شپې او ورځې پاتې شو وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم رحیما رفیقا رسول الله صلی الله علیه وسلم رحیم او رفیقو فلما ظن انا قد اشتهینا اهلنا کله چې هغه پوه شو چې مونږه تخپل اهل اشتها شو زمون او قد اشتقنا یا زمون شوق پیدا شو سألنا عمن ترکنا بعدنا نو موږ نه تاسو کې تاسو شاده سوک پرې خریخ
مونږ ورته وویل چې زما یو ښځه ده او زما دوه ښځې دي او زما درې ښځې دي. فاخبرناه نو مونږ خبر کړ. نو قال ارجعوا الى اهلیکم، نو هغه مونږ ته وویل واپس شئ خپل اهل ته. فاقیموا فیهم وعلموهم، هغې کې یې پاتې یې پای کې هغې له علم ورکې. کور کې به علم څوک ورکوي؟ پلار ورور، خو هغې چې د خپل علم حاصل کړي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هر سړی به څه کوي؟ دین به زده کوي او دین به ځي او څنګه چې اورېدلی دی هغه طریقې باندې به اوري. د خپله فریضه زده کوي، خپل اولاد ته خپل بال بچ ته قرآن په خپله وښایي، حدیث ورته په خپله وښایي. دومره مهارت په دې کې حاصل کړي چې تاسو چاته ښودلی شیخ څنګه یادېږي؟ نو یادېږي په دې طریقه باندې چې ته یو شاګرد ته یو سبق ووایي بیا نه هېرېږي. چې نه ځان سره یې خوندي کوي نو ناست بیا نه موږ تپوس وکړو چې وایي تت تت کوي پر یاد نه پاتې کېږي. خو دغه یې فرمایل ومروهم، هغې ته امر هم کوي. وذکر اشیاء، او څیزونه یې ذکر کړل احفظها او لا احفظها، څه پکې ما ته یاد دي څه رانه هېر شوي دي. او بیا فرمایل وصلوا کما رأیتمونی اصلي، او داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ما وینئ چې زه مونځ کوم. دا خبره به ښځو ته هم ویلي که نه که نه وایي سړو ته ویله. دا اصل دی د هغې خلکو چې هغې وایي چې د ښځې او د سړي په مونځ کې څه فرق نشته. نو قریشیان مرشیان دي څه کسان که نه هغه ثابتوي تا ته هغه به څه وایي چې ښځې بانګ وایي ته به ورته نه، بیا وایي ښځې اقامت کوي ته به وایي چې نه پته ولګېږي دا چې د ښځې موجوده ده. لکه د عوام دی کم دی ډب دی کم دی کم شی چې شرعاً ثابت دی هغه ثابت دی، کم چې نشته نشته دی که څه دي. جي ښځه به زموږ یو دوست نه ورکوټې کتاب لیکلی زما مخې ته پروت دی، ما یې بلا شکر ښه راښکلي حدیث یې نقل کړی د فلانکي تابعین او د فلانکي تابعین چې ښځه به دغه داسې کوي سجده داسې کوي. بهقي باندې حواله ورکړه. بهقي لیکلي وفي حدیث منکر، په منکر حدیث کې دا لیکلی دي نو بیا ورپسې حدیث لیکلی دی. نو دا ظالم داسې کوي چې وفي حدیث منکر یې لرې کړی حدیث یې لیکلی. حدیث هم نه دی، تابعي قول دی، تابعي قول حدیث دی. د دې خلکو به څه حال د قیامت پر ورځ؟ اختلاف موږ برداشت کوو، دا نه چې اختلاف نه برداشت کوو، خو دا طریقه غلطه ده چې ته مسنون طریقه. مسنون څه ته وایي؟ سنت. سنت چا ته وایي؟ د تابعي قول سنت دی. خایو پکې حسابه پیش کړی دی، حسابه یې لیکلی ده، ته یو صحابي ذکر یې کړی دی چې هغه فلان کې صحابي چې کوم دی د هغه نه حدیث نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځه به سجده داسې کوي، ادا به رکوع داسې کوي. نو ما هلته لیکلي دي به چې دا کم صحابي ته یاد دی. نو ستا په جامع المسانید خو د باره کې لیکي چې عربي لا یعرف الشریعه، دا باندې چې دی عربي دی دا دومره جاهل دی چې دی په عربي کې په فرق نه پوهېږي. غوږونه ورې سره شي. عربو کې منافقان وي د الله بنده، مهاجرین او انصار اعراب نه دي، دا عرب دي. کم اصطلاح ودي د سمایخ دا کم خلق چې منافقین شي دا په اعرابو کې وو. مدینه منوره کې چې کم منافقین او هغه انصار او مهاجر نه دي بل کانوا اعرابا. ته چې یو صحابي باره کې دا لیکي چې کان اعرابیا لا يعرف الشریعه، هم دا هغه روایت دلته کې پیش کړي. دا دی دوغلی پالیسي اختلاف قابل برداشت دی. بے شک ته ووایه چې وایي مونږ دې له ترجیح ورکو، ووایه دا خبره صحیح ده. خدا خو غلطه ده چې هلته امام بهقي په خپله لیکي چې دا حدیث ضعیف دی، ته د هغه ضعف لرې کړې او حدیث ولیکې روایت ولیکې. 4 صفحې یې لیکلي دي او هغه 4 واړه صفحې عجیب و غریب خبرې دي. ظلم نه دی کول پکار. وصلوا کما رأیتمونی اصلي، مونځ کوئ هغه شانتې لکه څنګه چې زه مونځ کوم. خدای استدلال بنه کې چې ښځه بانګ نه وایي، په دې وجه بانګ نه وایي چې
रसूल अल्लाह सल्लम په ज़माने کې زنانو بانګ نه دی ویلی او اصول لای چې کوم شی د رسول الله سلام زمانه کې نه شوی نن هغې ته دین ویل بدعت دی. دا وجه نه ده چې دلته کې ته اوس قیاسونه کېده ځانه تا ته چا مجتهد ویلي دي اجي ښځه اقامت نه کې دا یو ځای کړل نو درېیمه ثابته شوه د ښځې او د سړي په منځ کې فرق دی. دا ښکلی استدلال دی. دا استدلال نه ډېر سره ثبوت وښایي بیا ټیک دی سره فکر دا چې دا د ښځې دپاره څه شی دی استر دی. استر څه ته وایي دا زیات پرده کوي. نو ستا ښځه جماعت کې لمونځ کوي زنانه لمونځ کوم ځای کوي په کور کې هلته به یې سره څوک وي پلار وی یا وی خاوند دی یعنې محرم به یې ورسره څوک که نو کا ستا په مخ کې ګرځي را ګرځي نو ستا مخ کې لمونځ هم کولی شي او که نه ستا په مخ کې نه ګرځي را ګرځي نو لمونځ هم نه شي کولی. دا داسې هغه خپل بوت سوار دی د مذهب مسلک دا سړی د حدیث نه محرومه کوي. حدیث نه ځان مه محرومه کوئ ستا مسلک دی هغې دپاره بل څه دلیل وګوره. دا دلیل نه څه چې ته دی وصلو کما رأیتمونی اصلی هغه شان مونځ کوئ. ایو انډیا کې لګیا ہے ناغه وي ها د پیغمبر په شان مونځ څوک کولی شي هلکه خشوع و خضوع ورته نه وي میلو دا په څه طریقه باندې بس خلک د سنت نه اړی راړي د پیغمبر خشوع او خضوع ته کل عالم خضوع و خشوع نه رسي. دا طریقه یادوي صلو کما رأیتمونی اصلی. دا عجیب عجیب څیزونه دي. دې څیزونو مونږ د ډېرو خلکو د مخونو نه واقف کړو چې دا دن نظر یې استدلال یې سره څه وایي. فاذا حضرت الصلاة کله چې مونځ حاضر شي فلیعذن لکم احدکم نو په تاسو کې د یو کس بانګ ووایي. ابن عمر چې کومه رایه ده ټیک نه ده. ابن عمر رایه دا ده چې دا به په لښکر کې ویلی شي بل ځای به نه شي ویلی لیکن د رسول الله سلام حکم هغه ته څه دی دا به هر ځای ویلی شي بانګ به هر ځای ویلی شي. څوک چې مونځ کوي نه به بانګ وایي که دی په سفر کې دی که دی په حضر کې دی که دی په کلي کې دی که دی په جیش کې دی او که په غیر جیش کې دی هر ځای کې چې دی او د مونځ ټایم راغی نو دی به اذان کوي. ولیومکم اکبرکم دا ټونکې شبابه و که نه ټول یو شانتي و پویم د ټولو یو شانتي وخت یو ځای زده کړه کړې ده که نه اصول لغري چې کله سړی مونځ کوي نو په مونځ کې د اعلم مخکې شي اقرأ د مخکې شي. اقرأ هغه چا ته وایي چې د قرآن ښه عالم وي. قاري صاحب ته نه وایي هغه د قاري اصطلاح وروستو ده. القارئ لکتاب الله دا معنی ده چې د موجوده قاریانو په لهجه کې قرآن وایي نه العالم لکتاب الله تعالی. قاری صاحب په دې معنی باندې نه مشهور. دارنګې حافظ په دې معنی نشته دی کوم چې مونږ وایو حافظ قرآن عامل قرآن ته وایي. اصطلاح د صحابه کرامو کې حافظ قرآن عالم قرآن ته وایي یوازې حافظ ته نه وایي. داسې ډېر شي اصطلاحات دي چې وخت بدلېدو سره بدل شو. اعلم بالقرآن دی متقی دی بیا که دغې کې هم برابر نه بیا دی مشر وکړي په تاسو کې چې کوم مشر وي بس هلته خبره ختمه شوه. نو یو فقه کې لیکلي چې نه بیا د هغه سړی امام وي چې دا ښځه ټول نه زیاته ښایسته وي نو دا به چا ته پته لګي چې د امام استاذ ښځه ټول نه ښکلې ده. وجه خو هغې وله ډېره ښه ښوولې ده. وجه دا چې د امام استاذ ښځه ښکلي که نه نو دی بیا بل چا ته نه ګوري. وایي دا خو ټیک ده تر دا یې ملګرتیا کوو خو دا به څوک فیصله کوي چې د چا ښځه ښکلې ده. د دې چا سره څه حل یې دی وښیي دې نه خلک جوابونه کوي. دا ګومن صاحب لی دی یو پکې دام دی چې اعلی تناسل چې ډېر اوږد دي هغه زیات حقدار دې پورې به خلک خاندي نه. فقه په دې بدنام کړی ده. دا ښکاري دا ډېر د معتزله او فقه ده بس اخو بېدینه خلک دی او ته به ورته وایي دا احنافو فقه په دې څیزونو باندې برباده کړه.
قندهار کې چې څومره خلک دی قندهار والو کې عمل له قوم لوط ډېر زیاتو دا هر عالم دار علاقې چې هغه ډېره صحیح خبره کوي خلک به یې پوهېږي نه د هغې بیکګراؤنډ کتل وګاري هغې لیکلي چې امرت سره مونځ نه کېږي امرت هغه چا ته وایي چې د هغه ګیره لا نه وي راختلی بورړۍ حسین جمیلي نه کې چونکې مرض دغه و نو سره به چې صف کې ودرېد نو د هغې به کار خرابېده ٹھیک ده هغې د خپل علاقې دپاره یو فقه لیکلی او صحیح خبره ده چې بھائی دا همونځ بربادي یا خوای خدا قاعده کلیه خو نه ده که اوس کوم قوم کې چې دا مرض دی نو هغې ته ته دا ووایه بېشک لیکن آیا تاسو ټول درې مریضان یې دا داسې څیزونه دي چې هغه وقتي طور بعضې فتوې ورکړلی شي د هغې نه خلک مسلک جوړ کړي بیا په یې فقه بدنامه شي دا بدنامول نه دي پکار خبرې مه کوه دي پسې د هغې وجه ښه علماو ښه خبرې لیکلې وه چې دی ځان سره مه ساته اخی که لږ د ځان نه یا رستو صف کې ودروه خو دا هغه چا لپاره چې کې دا بیماري موجود دي مونږ د الله په فضل دې بیماری کې نه یو ملوث په دې زموږ دا نه تسلیم وکړو ما چې د خپل جماعت کې دا ماشومان مخکې ودرول که نه نو په ما دا اعتراض شوی و هغې لوی جماعت نه راغلی چا چې کړی مړ دی اوس چې جي فقه کې خدا لیکلی دی نو ما چې دا خبر ورسو نو بیا سټ بیا ښکته کړی و دا ټولو کې لوات یې عمل له قوم لوط ته درکړي دا خو اخلاقي برایي ده یو سړي کې دا مرض موجود دی مسلمان د څه شي دی او دی د څه شي په بنیاد باندې مخکې کېدی شي او ظلم دی عمل له قوم لوط باندې چې کم کسان ونیوی شي د امام ابو حنیفه په نیز هغه سزا څه ده په هغه باندې کمر رارغړول دي په هغه د جنازې لمونځ هم نشته دا څنګه خلک دی دا څه وایي خپل مذهب یې پرېښی د امام ابو حنیفه ځان له مذهب جوړ کړی دی دا څیزونه دا غلط دي د اکبرکم نرستو خبره نشته دی قاری دی وي متقن دی وي اتقا دی وي عمر کې دی ډېري لیکن دې پسې دا نور څیزونه دا غلط دي چې ذکر یې اوږه دي غلطه خبره ښځه یې ښکلي غلطه خبره ګیره یې اوږدی دا غلطې خبرې ټول د دې اجازت مونږ چاله نه وګویا شریعت نه څه شی جوړ کړی د یهودیانو دین یې جوړ کړی خالص نو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خبره راوښودله چې لیؤذن فی السفر مؤذن واحد